ಚೇತರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। नवी कक्षा हिंदी ಇದೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ सीखने के प्रतिफल 8 ಕಲಿಕಾ ಫಲ 8 ಗತಿವಿಧಿ 1 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ರ ಉತ್ತರಗಳು। ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬಳಸತಕ್ಕಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಿ। ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡಬಹುದು। ಸೊ 9th ಅಲ್ಲಿ SS ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಹಿಂದಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು SS ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಾಠದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಬಹುದು। ಒಂದ್ಸರಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ ನೋಡಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ। ಕಲಿಕಾ ಫಲ 8 ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ರ ಉತ್ತರಗಳು। सीखने के प्रतिफल 8 चित्र के आधार पर किसी विषय या कहानी की रचना करेंगे। ಚಿತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿವಿನ ಫಲ ಇತ್ತು। गतिविधि 1 ಚಟುವಟಿಕೆ 1। ಚಿತ್ರ और संकेत द्वारा कहानी की रचना। ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ ಬಳಸಿ ಕಹಾನಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಥೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಸೊ ಟೋಟಲಿ 6 ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ। ಎಸ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ। उपरोक्त चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ। इस चित्रों में कौन सा प्राणी है? इन चित्रों में 2 बकरियां है। बकरियां क्या कर रही है? बकरियां पुल पार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोनों बकरियां लकड़ी के ऊपर क्यों खड़ी है? दोनों बकरियां पुल को पार करने के लिए लकड़ी के ऊपर खड़ी है। दोनों क्यों लड़ते हैं? पुल पार करने के लिए दोनों लड़ते हैं। बकरियों की जगह तुम होते तो क्या करते? पुल पार करने के लिए रास्ता छोड़ देता था। अभ्यास 8.2 ऊपर दिए गए चित्रों के आधार पर इस अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक बार 2 बकरियां एक नदी के ऊपर बने संकरे पुल पर आमने सामने आ गई। पुल बहुत छोटा था, दोनों एक बार उसे पार नहीं कर सकते थे। गुजरने के लिए दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। एक बकरी ने कहा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। तब बकरी को एहसास हुआ, पुल को पार कर दिया ಅಂತ ಕಥೆ ಅಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ। ಸೊ ಪೂರ್ಣ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ। ಇದು ಮೂರ್ಖ ಬಕ್ರಿ ಕಿ ಕಹಾನಿ ಅಂತ ಶೀರ್ಷಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ಟೈಟಲು ಕಥೆ ಈ ತರ ಅದು ಆಗಬೇಕು। एक जंगल में 2 बकरियां रहती थी। वे दोनों जंगल के अलग अलग हिस्सों में घास खाती थी। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थी। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थी। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल के केवल एक ही बकरी को एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस पर एक बकरी ने कहा, सुनो मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वही दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। यह बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थी। अब बकरियों के बीच तू मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल घर में आई थी, इसलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। यह झगड़ा बढ़ता चलता जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पुलों पर खड़ी है। दोनों बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गई ಅಂತ ಇದೆ। ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಇತ್ತು। ಸೊ ಕಥೆಯ ಸಂದೇಶನೂ ಕೂಡ ಇದೆ। ನೋಡುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಂತ।
शीर्षक लिखकर कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। शीर्षक मूर्ख बकरी की कहानी। दोनों बकरियां साथ साथ चलती तो क्या होता, कोई भी पुल पार नहीं कर सकता। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं कर सकता, उल्टा इससे खुद का नुकसान होता है। इसलिए ऐसे अवस्था में शांत दिमाग से काम करना चाहिए। ಸೊ ಇಷ್ಟು 9ನೇ ತರಗತಿಯ 8ನೇ ಕಲಿಕಾಫಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಣೆದು ಆ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಡೆಗೆ ಕಥೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಥೆಯ ಸಂದೇಶ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸಹಿತ ಬರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು 8ನೇ ಕಲಿಕಾಫಲದ ಮೊದಲ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಇದೇ 8ನೇ ಕಲಿಕಾಫಲದ 2ನೇ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಾವು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42 ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ಗಳು ಶೇರ್ಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಶಾಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೀವೆಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ.